ফিরে এলাম বিরতির পর। স্বদেশীয় প্রযুক্তিতে তেজস উড়ান তৈরি করে আন্তর্জাতিক বাজারে কৃতিত্ব জাহির করেছে ইতিমধ্যে ভারত, এবং তারই সঙ্গে কৃতিত্ব অর্জনের পাশাপাশি এবার রেলের দিকেও মনোনিবেশ ভারতের। স্বদেশীয় প্রযুক্তিতে রেল ইঞ্জিন তৈরি, ইতিমধ্যে এক্সক্লুসিভ ছবি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন নিউজ ভ্যানগার্ডের পর্দায়। এক্সক্লুসিভলি দেখাচ্ছি বারাণসী থেকে এই ছবি, যেখানে প্রধানমন্ত্রীর একেবারে নিজ কেন্দ্র, সেখানেই তৈরি হচ্ছে স্বদেশীয় প্রযুক্তিতে ইঞ্জিন। একদিকে যেরকম তেজসের কথা শুরুতেই বললাম, সেই তেজসকে তৈরি করে রীতিমতো সাড়া ফেলেছে ভারত বিশ্বের দরবারে, এবং এবার ইঞ্জিন তৈরি করেও সেই খ্যাতি, সেই কৃতিত্ব গ্রহণ করতে চলেছে। আর কিছুদিনের মধ্যেই ভারত যার বলার অপেক্ষা রাখে না। যদিও ইতিমধ্যে রেল কোম্পানি যা ভারতের নয় বহির্বিশ্বের বিভিন্ন রেল কোম্পানি যারা ইতিমধ্যে ভারতে আসছে, বারাণসীতে যাচ্ছে, যে রেল ইঞ্জিন তৈরি হচ্ছে তা কিনতে কার্যত চাহিদা রয়েছে এক প্রকার ব্যাপক বলা যায়। জোর কদমে চলছে সেই কাজ। বারাণসী কেন্দ্র প্রধানমন্ত্রীর যে কেন্দ্রে তৈরি হচ্ছে এবার দেশীয় প্রযুক্তিতে ইঞ্জিন। একেবারে এক্সক্লুসিভ সেই ফটো, সেই ফুটেজ নিউজ ভ্যানগার্ডের পর্দায় আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। অর্থাৎ এই কথা বলাই যায় যে প্রধানমন্ত্রীর যে স্বপ্ন, যে ভাবনা মেক ইন ইন্ডিয়া, সেই ভাবনা যে আগামী দিনে একেবারে প্রমাণিত হতে চলেছে বা এস্টাবলিশ হতে চলেছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। 99% স্বদেশী যন্ত্র সামগ্রী দিয়ে তৈরি হচ্ছে অত্যাধুনিক এই ইঞ্জিন, এবং ইঞ্জিন তৈরি প্রসঙ্গে কার্যত বারাণসী থেকে যারা এই ইঞ্জিন তৈরি করছেন সেখান থেকে জেনারেল ম্যানেজার কি বক্তব্য পাঠিয়েছেন নিউজ ভ্যানগার্ডকে শোনাবো। को मैं बताना चाहूँगा कि जो बनारस लोकोमोटिव वर्क्स है ये 1960 में पहले बना था भारतीय रेल में डीजल इंजन का मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, क्योंकि उस समय उसके पहले जो स्टीम इंजन से भारतीय रेल के सभी गाड़ियाँ स्टीम इंजन से चलते थे। तो स्टीम इंजन के बाद ये हुआ कि कुछ विद्युत इंजन भी लाया जाए और कुछ डीजल इंजन लाया जाए, क्योंकि विद्युतीकरण के लिए ट्रैक में ओएचई लगाना ये सब काम करने का रहता है, तो वो लिमिटेड एरिया में चल सकता था और डीजल इंजन सभी जगह में चल सकता था। इसीलिए डीजल इंजन के लिए ये वर्कशॉप सेटअप किया गया था 1960 में। और शुरू में हम लोग अमेरिका से आल्को का टेक्नोलॉजी लाके डीजल इंजन बनाए। उसके बाद धीरे धीरे जैसे प्रगति हुआ, हाई हॉर्स पावर इंजन के लिए हम लोग ईएमडी का लोकोमोटिव का टेक्नोलॉजी लेके ईएमडी एचएचपी लोकोमोटिव बोलते हैं हम लोग, वो बनाए थे। वर्तमान सरकार आने के बाद उन्होंने ये तय किया कि भारतीय रेल को 100% विद्युतीकरण करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे जो फॉसिल फ्यूल है, जो डीजल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, ये इसमें हम लोग ज़्यादातर इंपोर्ट पे डिपेंडेंट रहते हैं। तो इसलिए भारतीय रेलवे को विद्युतीकरण करना था, और वर्तमान के सरकार का ये प्रयास रहता है कि रेलवे को मॉडर्नाइज करना है। तो इसीलिए विद्युतीकरण करने से हमारे हाई स्पीड ट्रेन्स चलेंगे, जैसे वंदे भारत इंट्रोड्यूस हुआ, तो ये करने के लिए 100% विद्युतीकरण का निष्पत्ति लिया गया। और उसका फलस्वरूप क्या था कि हमको डीजल इंजन का प्रोडक्शन बंद करके विद्युत इंजन का प्रोडक्शन बढ़ाना था। तो उसके कारण ये निष्पत्ति लिया गया कि डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में भी विद्युत इंजन बनाएंगे और डीजल लोको का प्रोडक्शन बंद करेंगे। तो 2016-17 से लेके यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंजन का प्रोडक्शन शुरू हुआ। हमारे लोग जो काफ़ी कुशल हैं, जो कि पहले लेकिन डीजल इंजन बनाते थे, उनको ट्रेनिंग देके उनका स्किल को बढ़ाया गया और वो लोग विद्युत इंजन का मैन्युफैक्चरिंग करने में सक्षम हुए। और खाली सक्षम हुए नहीं, हम लोग बहुत सारी उपलब्धियां भी किए हैं। इस बीच में जो पहले जो विद्युत इंजन आए थे, तो उसके बहुत सारे इक्विपमेंट हम लोग विदेश से लाते थे। हमारे लोग कड़ी मेहनत की वजह से और उनका निष्ठा और उनका जो एक्सपर्टाइज है, उसके कारण हम लोग भारत में ही मैन्युफैक्चरर्स को प्रोत्साहन दिया, और सारे इक्विपमेंट जो हम पहले विदेश से लाते थे उसको हम लोग भारतीय कंपनियों को द्वारा बनाने का प्रयत्न किया। उसका फलस्वरूप ये है कि आज के डेट में हम 99% इक्विपमेंट
भारतीय कंपनी से भारत में बना के, मेक इन इंडिया के तहत भारत में बना के यूज करते हैं। और अगले साल तक हम उम्मीद करते हैं कि 100% भारतीय इक्विपमेंट ही हमारे रेल इंजन में लगेंगे। खाली इतना ही नहीं, हमने बहुत सारे मॉडर्नाइजेशन भी किया है। इसमें बहुत सारे मॉडर्न इक्विपमेंट जैसे RTIS लगाया गया है, ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम लगाया गया है, CVVRS लगाया गया है, बहुत सारे मॉडर्न इक्विपमेंट्स लगाया गया है, जिसके वजह से हमारा एफिशिएंसी और सेफ्टी बढ़ेगा। हम लोग यहाँ पे गुड्स ट्रेन के लिए, मालगाड़ी के लिए और एक्सप्रेस ट्रेन के लिए भी इंजन बनाते हैं। जो यहाँ का प्रोडक्शन 50 लोकोमोटिव पर ईयर था, आज के डेट में हम लोग 460 लोकोमोटिव साल में बनाने जा रहे हैं। ये भी एक अचीवमेंट है। और हम আপনারা শুনলেন বারাণসী লোকোমোটিভ ওয়ার্ডের পক্ষ থেকে জেনারেল ম্যানেজারের বক্তব্য। তিনি কার্যত যেমনটা তথ্য তুলে ধরলেন, মালগাড়ি থেকে শুরু করে এক্সপ্রেস সমস্ত ট্রেনের জন্য এই ইঞ্জিন তৈরি হচ্ছে এবং প্রায় 460টি ইঞ্জিন তৈরি হবে। তারই সঙ্গে 2016-17 সাল থেকে শুরু হয়ে গেছে কাজ এবং তার সঙ্গে দেওয়া হচ্ছে প্রশিক্ষণ। অত্যাধুনিক যন্ত্র ব্যবহার করা হচ্ছে রেল ইঞ্জিন ব্যবহারের ক্ষেত্রে, যা 99% কার্যত ব্যবহার করা হচ্ছে দেশীয় যন্ত্র সামগ্রী দিয়ে। একেবারে সরাসরি চলে যাব নিউজ রুমে। আমাদের প্রতিনিধি অঙ্কিতা বর্ধন জুড়ে গেছে। অঙ্কিতা, আমরা তেজসের ক্ষেত্রে দেখেছি একদিকে স্বদেশীয় প্রযুক্তি, এবার রেল ইঞ্জিনের ক্ষেত্রে একইভাবে দেশীয় প্রযুক্তি, দেশীয় সামগ্রী ব্যবহার করা হচ্ছে। কি বলবে, কতদূর এগোবে এতে দেশ? তুমি দেখো, মোদি আসার পর থেকে দেখা গেছে মেড ইন ইন্ডিয়া, মেক ইন ইন্ডিয়ার উপর এই মুহূর্তে তিনি জোর দিয়েছেন। বিশেষ করে দেখা গেছে যে সরকারি যে কারখানাগুলি রয়েছে সেই কারখানাগুলির উপর বিশেষ করে জোর দিচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার। তুমি প্রথমেই বলছিলে, অর্থাৎ উদাহরণস্বরূপ কিন্তু আমরা বলতেই পারি যে হেলে যুদ্ধ বিমান তেজাস তৈরি হয়েছে। এই তেজাসের জন্য ইতিমধ্যেই গোটা বিশ্ব জুড়ে কিন্তু তার চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে। বিভিন্ন বিদেশি কোম্পানি বা বিভিন্ন বিদেশের পক্ষ থেকে এই মুহূর্তে আবেদন জানানো হয়েছে যে তেজসের মতো যুদ্ধ বিমান যেন বিক্রি করা হয় বিদেশের কাছে। ঠিক এইভাবে কিন্তু প্রতিনিয়ত চাহিদা বা আগ্রহ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এরপর আসছে রেলের দিকে। বলতে পারি আমরা কেন্দ্রীয় সরকার এই মুহূর্তে রেলের দিকে বেশি নজর দিয়েছে। একেবারে বন্দে ভারত, অমৃত ভারত থেকে শুরু করে যে স্পেশালিটি ট্রেন রয়েছে বা এক্সপ্রেস ট্রেন রয়েছে তার উপর বেশি জোর দিয়েছে। আমরা এর আগেও খবর করেছিলাম যে বুলেট ট্রেন, ভারতে বুলেট ট্রেন আসতে চলেছে। সেই ক্ষেত্রে কি হচ্ছে দেখো, যত প্রযুক্তির উন্নয়ন ঘটবে তত কিন্তু রেল অর্থাৎ দেশের পরিকাঠামোর উন্নয়ন ঘটতে হবে এবং পরিকাঠামোকে একেবারে ঢেলে সাজানোর জন্য প্রথম হচ্ছে কি যোগাযোগ ব্যবস্থা। তার মধ্যে প্রথম সারিতে আসছে রেল। সেই রেলের ইঞ্জিন তৈরি করা আমরা দেখেছি 90 শতকে বা 2000 শতকেও আমরা দেখেছি যে রেলের ইঞ্জিন তৈরি করার জন্য বিদেশ থেকে বিভিন্ন জিনিস ক্রয় করতে হতো, বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ক্রয় করতে হতো। বিশেষ করে রেল ইঞ্জিন আসতো জাপান থেকে এবং যন্ত্রাংশ আসতো জার্মান থেকে। তার ফলে কি হচ্ছে দেখো, বিদেশ থেকে আমাদের ট্রান্সপোর্ট করে আনতে হচ্ছে, তারপর সেই জিনিসটা তৈরি করতে হচ্ছে। সেক্ষেত্রে দেশের কিন্তু একটা টাকা বা দেশের একটি টাকার অংশ চলে যাচ্ছে বিদেশে। তাই এই মুহূর্তে মোদী সরকার সেই বিষয়টা নিয়ে চিন্তা করেছে। কি করেছে, যে দেশে যে সরকারি কারখানা রয়েছে, রেল ইঞ্জিনের সরকারি কারখানা, সেখানে কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে কিভাবে দেশীয় জিনিসপত্র ব্যবহার করে রেল ইঞ্জিন তৈরি করা যায়। দেখো, বিশেষ করে দেখা যাচ্ছে এই মুহূর্তে যেহেতু রেলের উপর জোর দেওয়া হচ্ছে, আগামী দিনে বুলেটের মতো আরো একাধিক ট্রেন ভারতে আসবে, সেক্ষেত্রে কিভাবে ইঞ্জিনগুলি দেশেই তৈরি করা যায় তার উপর এই মুহূর্তে জোর দিচ্ছে। এবং দেখা যাচ্ছে যে 99% যন্ত্রাংশ দিয়ে তৈরি করা হবে রেল ইঞ্জিন বা রেলের যন্ত্রাংশ। বিশেষ করে অত্যাধুনিক যে সমস্ত ট্রেন এই মুহূর্তে তৈরি হবে, আমরা এর আগে দেখেছি যে ডিজেল চালিত বিভিন্ন ট্রেন, এবার কিন্তু আর ডিজেল চালিত সব ট্রেন বন্ধ হয়ে যাবে। বন্দে ভারত, অমৃত ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনগুলি কিন্তু ইলেকট্রিক দিয়ে চলে। এবার ডিজেলের সময় শেষ, এবার ইলেকট্রিক দিয়ে কিন্তু সব ট্রেন, বিশেষ করে এক্সপ্রেস ট্রেনগুলি চলবে। সেই ক্ষেত্রে ইঞ্জিন তৈরি করতে হবে। তাই এই মুহূর্তে বিশেষ করে যেহেতু মোদী বারবার বলেন যে মেড ইন ইন্ডিয়া, মেক ইন ইন্ডিয়া, সেক্ষেত্রে কিভাবে দেশে যন্ত্র তৈরি করা যায়, দেশের কর্মচারীদের কাজে লাগানো যায় এবং তাদের দ্বারা তৈরি করা যায় যন্ত্র, তার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। এবং মনে করছেন বা বিশেষজ্ঞরা বলছেন
বলছেন এবং রেল দপ্তর বলছেন যেভাবে সাফল্য উঠে আসছে তাকে কেন্দ্র করে আগামী দিনে বিদেশের তারাও আগ্রহ জমাচ্ছে। বিদেশের তারা ভাবছে যে রেলের যন্ত্রাংশ যদি ভারত থেকে কিনে নিয়ে যায় তাহলে অনেকটাই অল্প খরচে তারা কিনে নিয়ে যেতে পারেন। যে জায়গায় দেখতে পাই আমরা জার্মান, জাপান বা আমেরিকায় একেবারে অত্যাধিক দাম থাকে বা ব্যয়বহুল জিনিসপত্রের দাম, সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে ভারত যদি এই সমস্ত পণ্য তৈরি করে বা ইঞ্জিন তৈরি করে ভারতের অর্থনীতি চাকা ঘুরবে, অন্যদিকে বিদেশের তারাও এবার ভারতের দিকে আকৃষ্ট হবে। ভারতের যারা প্রস্তুতকারক সংস্থায় যারা কাজ করছেন বা যে সমস্ত কর্মীরা রয়েছেন তারা কিন্তু এবার এই কাজে নিযুক্তি পাচ্ছে। বিশেষ করে দেখা যাচ্ছে যে ইঞ্জিন তৈরির জন্য প্রথমেই তাদেরকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে, বিশেষ করে 1-2 বছর তাদেরকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এই মুহূর্তে তারা কিন্তু প্রস্তুত, তারা জানাচ্ছেন যে 99% দেশীয় পণ্যের মাধ্যমে তারা ইঞ্জিন তৈরি করবেন। সুপ্রীতি, ধন্যবাদ অঙ্কিতা তোমায়। কথা বলছিলাম একেবারে সরাসরি ছিল নিউজ রুম থেকে আমাদের প্রতিনিধি। তবে মোদির বারাণসী কেন্দ্রে এবার তৈরি হচ্ছে নয়া ইঞ্জিন এবং সেক্ষেত্রে ইলেকট্রিক প্রযুক্তির ব্যবহারই সর্বোচ্চ। তবে আগামী দিনে ভারত যে আরো এগিয়ে যাবে, গোটা বিশ্বের দরবারে ভারত নিজের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ যে আরো একবার দেবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। একটা ছোট্ট বিরতি নিচ্ছি, ফিরছি বিরতির পর, সঙ্গে থাকুন।